Good morning, students. We welcome you to the online class. In our previous video, we learned what do you mean by lens and what are the types of lens. With the continuation, here we are going to start types of lens, and we are going to study about these types of lenses in deep mannerism, right? Fine. So, what do you mean by convex lens, and what is concave lens? Where are these lenses are using? In convex lenses, if we see convex lens, some examples have been it has been placed here in a picture. What are the examples are? See in this slit you can view two pictures have been placed. One is camera and another one is microscope, and the common example we can say for convex lens is our human eye. This is also known as the prime example. Why? Because often we have been used these convex lenses is our human eye and camera, telescope as well, microscope. In the same way, concave lens. What are the examples of concave lenses? Is see here I have given two picture, on is flashlight and binocular, and some more examples: light, laser, etc. Fine. See next. Okay, fine. Now, convex lens is also known as biconvex lens. Why and how they are called? Why and how it has been called as biconvex lens, and what is the reason? It's nothing but convex lens. Actually, how the convex lens is made up of, the center part of the convex lens will be very thick compared with the edge. Rather than the edge part, the center part of the convex lens is very thick. Here, why we are calling this lenses as biconvex lens? In the sense, biconvex. What is the meaning of biconvex? Is nothing but the lens, two convex lenses which is spherical surface, which has spherical surfaces, and it has the same radius of the center of curvature. When the convex lens is not a single convex lens, when two, that is bi means two convex lens which has spherical surface with the same radius of center of curvature, that spherical surface convex lens we called as biconvex lens. And short, that is in simple word we can say biconvex lens means bent outward. The two convex spherical lens which bent outward, that also we say for biconvex lens. In same, okay, fine. In this convex lens, when a light ray is passed through a convex lens, what will be happen? Nothing but when a light ray passed through convex lens, first the light is getting incident on it. Through how we can view the light is through reflection. But here in convex lens, first when a light is passed through a convex lens, through the refraction rays only the light rays are getting converged. So refraction ray, that is refract rays, nothing but it is getting converged in sense converge at one point. What do you mean by converge? Converge is nothing but it is tend or move toward one point or one another. And this is all about convex. Next thing, concave lens. Concave is also called as biconcave lens. So here, as what we have learned of convex, convex means bent outward. Here biconcave means the same way. Here that is by bent outward. Bent inward. Inward in the sense inward அப்படினா அதனோட direction opposite இருக்காது. See, if in convex lens, if a object is placed, the focal length and the image which is formed between the object, both will get differs. That is, the image will be formed opposite side. But in concave it won't be like that. Why? Because the lens is bounded by two spherical surface. The center part of that concave lens is thinner than at the edge. So this is what the reason the concave lens is for the light rays which is passed through concave lens, the light rays is getting diverged. It means spread out. A parallel beam of light, when it passed through it, it is entirely getting diverged or spread out. The spread out diverge is nothing but when a light rays is passed through a concave lens, the light rays is entirely separate from another route, and also it go in different directions. So this when a light rays is going randomly different directions, this is random directions we say as diverge. And this is all about convex and concave lens. Now, other types of, we have other types of lenses, that is plano-convex and plano-concave. So plan in the sense plane. In physics we have plane, plane, that is mean plane. So the plano-convex is nothing but if a convex lens, if we take biconvex lens, one face of a biconvex lens is one face has to be plane. Plane in the sense
the surface, flat surface, and the surface entire and the ஒரு side வந்து பாத்தீங்கன்னா but lens அப்படினு எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டு side இருக்கும் because it is a translucent substance. In such a case, optical device, it is a translucent substance. And if we take biconvex lens, the one face of biconvex lens will be plane, and this one face we say as plano convex. And similarly for plano concave, the same thing, one of the faces of biconcave lens is plane. It means for both thing ஒரு ஃபேஸ், அதாவது சிங்கிள் சைடு பை கான்கேவாக இருக்கட்டும் பை கான்வெக்ஸாக இருக்கட்டும், அந்த ரெண்டு லென்ஸ்னுடைய ஒரு சைடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும். அப்படி ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்கக்கூடிய லென்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், பை கான்கேவ் as well by convex lens. See, in down picture have been clearly given. This is converging lens and this is diverging lens. We have converging lens அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா convex lens தான் கன்வர்ஜ் ஆகும், ரைட்? அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்னென்ன, பை கான்வெக்ஸ் பாருங்கள். பை கான்வெக்ஸ் அப்படின் போது அது கொஞ்சம் நல்லா திக்காக ப்ராடாக இருக்குது. அதே பிளானோ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் மட்டும் தான் எடுத்துருக்காங்க, அதாவது டிவைட் பண்ண மாதிரி அந்த சிங்கிள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை டிவைட் பண்ணால் அது எப்படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுமோ அந்த ஒரு பாட்டை தான் என்னென்னு எடுத்துருக்காங்க, பிளானோ கான்வெக்ஸ். அப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது, பிளானோ கான்வெக்ஸ் பிளெயின், தட் இஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்குங்களா, இதுதான் பிளானோ கான்வெக்ஸ். அண்ட் ஃபைன். ஸோ கன்வர்ஜிங் லென்ஸில் நமக்கு என்ன மாதிரியான ஃபோக்கல் லென்த் இது ஃபார்ம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாசிட்டிவ் மெனன்சஸ். அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. as I told you, when light rays is passed on a object, the focus point பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக கிடைக்கும். பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் அதர் சைட். ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்னுடைய இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் கிடைக்கிறதா கன்வர்ஜிங். கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இதுதான். அதே நமக்கு கான்கேவ் லென்ஸில் இந்த இது நடக்காது. கான்கேவ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் சைடு எந்த இடத்துல நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே ஆங்கிளில் தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இமேஜ் கிடைக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், இந்த ஃபோக்கல் லென்த்தை தான் நெகட்டிவ் மெனன்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Fine. So these are all the types of converging and diverging lenses. I hope you clearly understand about these types of lenses. Now we have been learning about the converging lens. So converging lensல நிறைய phases இருக்கு. இப்போ ஃபேஸ் அப்படின் போதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் டெல் யூ, do you remember about the phases of moon, right? See, in your lower classes you have been studied about, we have phases of moons, right? Full moon இருக்கு, half moon இருக்கு, இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அந்த half moon, full moon இதெல்லாம் எப்படி ஒரு ஃபுல் மூனை வந்து அதனுடைய சைஸ் குறைய அது ஒவ்வொரு ஃபேஸ் ஆங்கிளாக மாறுதோ, ஷேப்ஸ் சைஸஸ் சேஞ்ச் ஆகுதோ, இங்கே நமக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸை ஒரு சப்டிவைட் பண்ணோம்னா அது ஒரு ரெண்டாக பிரியும். அதை பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அப்போ அந்த பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் ஒரு லென்ஸ்னுடைய கம்ப்ளீட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அண்ட் லைட் ரேஸ், when a light rays is parallel rays of beam of light is passed through that lens, what will happen, the focal plane will be opposite side. ஸோ லென்ஸுக்கும் ஃபோக்கல் நமக்கு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த அதனோட சென்டர் பார்ட்டில் ஆப்டிக்கல் சென்டர் அப்படின்றக்கூடிய லென்ஸ்னுடைய சென்டர் பார்ட்டில் லைட் ரேஸ் ட்ராவல் ஆகக்கூடியது தான் ஆக்சிஸ் அப்படின்றது வில் பி மென்ஷனிங். ஹியர் வில் பி மென்ஷனிங் ஆக்சிஸ் ஆஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ ரைட் நவ். அண்ட் டைவர்ஜிங் லென்ஸ், in the same picture diverging lens is also given. டைவர்ஜிங் அப்படின் போது இங்கே பாருங்கள், கன்வர்ஜ் அப்படின் போது ஃபோக்கல் பிளைன் நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருந்தது. அதே பாருங்கள் டைவர்ஜில் நமக்கு சேம் சைட்லேயே அப்படியே லைட் ரேஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் பிக்சர் tells you clearly what I mean by converging and diverging. You see, now with the next topic, we are entering into the next topic is nothing but so to form these lenses, அப்போ அந்த ரெண்டு லென்ஸ்லேயுமே லைட் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா அந்த இமேஜஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இப்போ அதுக்கு ஒரு 3 ரூல்ஸ் இருக்குது. we are going to see the 3 rules for the images has been formed due to this refraction through convex and concave lenses. Okay, fine. See, in this, when an object is placed in front of a lens, the light rays from the object will fall on the lens. First ஒரு லென்ஸ் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அப்போ அது ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எய்தர் we have been focusing on distance object or any object we have placed, right? So first thing what has to be done is light rays has to fall. Simple example சொல்கிறேன் பாருங்கள். If we close our eyes, we will be able to see anything? Absolutely not. அப்போ அங்கே அந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம்னா, லைட் ரேஸ் ட்ராவல் ஆகலை. கண்ணை மூடிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுடைய லைட் ரேஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு, லைட் ரேஸ் ட்ராவல் ஆகலை. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வியூ பண்ணுறதுக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா, லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகணும். லைட் ரேஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே போய் இன்சிடென்ட் ஆகணும். அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம்னா நமக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன், அப்புறம் ரீஃப்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். இட் மீன்ஸ் பெண்டிங் ஆஃப் லைட். திஸ் இஸ் த பேசிக் ரூல் யூ ஹவ் பீன் ஸ்டடிட் இன் யுவர் ப்ரீவியஸ், தட் இஸ் லோயர் கிளாஸஸ். நவ் வித் the same continuation, we have few rules, only 3 rules you have been studying here.
what are the rule? First rule, simple thing. When a ray of light strikes convex or either a concave obliquely at its center point, first என்ன சொல்லியிருக்கேன், லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகுது, எப்படி பாஸ் ஆகும், லென்ஸ்னுடைய சென்டர் பார்ட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்சிடென்ட் ஆகும். இது வந்து நமக்கு லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனில் படிச்சிருப்போம். இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனை வந்து நார்மல் பிளேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் லைட் ரேஸ் எப்படி ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்சிடென்ட் லைட் வந்து சென்டர் பாயிண்டில் ட்ராவல் ஆகிட்டு ரிஃப்ளெக்ட், அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன நடக்கும், ரிஃப்ளெக்ஷன். தி சேம் ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட் ரூல் உங்களுக்கு. அப்போது ஆப்ளிக் அப்படின் போது நேரோ ஸ்லிட், நேரோ பாத்தில் எப்படி எங்கே படும்னா சென்டர் பாயிண்ட், ஆப்டிக்கல் சென்டர் பாயிண்டில் தான் உங்களுக்கு அந்த லைட் ரேஸ் ட்ராவல் ஆகும். Without any deviation, this process will be happening without any deviation. This is what a main thing, you have to highlight this, without any deviation as well, obliquely at its optical center. And this is what our first rule. See, in both convex and concave, same process is happening. Now we are entering into the second rule. Second rule is nothing but when rays that is parallel to the principal axis. நம்ம previous converging convex lensல axis அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த ஆக்சிஸில் ரேஸ் ட்ராவல் ஆகுது, அப்போ ட்ராவல் ஆகிடுச்சு. கான்வெக்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸில் இங்கே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின் போது ஃபஸ்ட்டு ரே நமக்கு ரே டயக்ராம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாவே we have rules for that. ஸோ ஓகேவா. அப்போது இங்கே நமக்கு இந்த 3 ரூல்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஐ ஹவ் பிளேஸ்டு 3 ரே டயக்ராம்ஸ். பேசிக் ரே டயக்ராமுங்கிறது எப்படி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது, ஒரு லைட் ரேஸ் எந்த லென்ஸ் ஆகட்டும், லைட் ரேஸ் வந்து லென்ஸில் படும்போது என்னென்ன ரேஸ் இருக்குது, டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஸ் இருக்குது, பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்னால் என்ன, பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்னால் என்ன, ஃபோக்கல் பாயிண்ட்னா என்ன, எவ்ரிதிங் ஹேவ் பீன் கிவன். ஓகே. ஸோ இன் திஸ் ரூல் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஸ்டடிங் அபவுட் ஒன் திங். கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் லைட் ரே ட்ராவல் ஆச்சுன்னா கன்வர்ஜ் ஆகும், அதே கான்கேவ் லென்ஸில் லைட் ரேஸ் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா டைவர்ஜ் ஆகும். அந்த கான்செப்ட் பேசிஸில் தான் இங்கே உங்களுக்கு லென்ஸ் இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், F1 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஒன்று. F1 அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கல் பாயிண்ட். இட் மீன்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் when a light rays is made to fall on this lens, instantly it has been what happened, bending of light, refraction process நடந்துருச்சுங்களா. இப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு F2. it means this is the focal point as well. This angle is we say as axis principal, axis also known as principal focus. அப்போது இதுதான் கன்வர்ஜ். அதே பாருங்கள், கான்கேவ் லென்ஸில் என்ன டைரக்ஷனில் நடந்ததுக்கு ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆயிருக்கு. எந்த ஃபோக்கல் பாயிண்டில் இருக்கோ அதே ஃபோக்கல் பாயிண்டில் தான் உங்களுக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஆப்போசிட் சைடில் நடக்கலை. திஸ் இஸ் வாட் கான்கேவ் லென்ஸ். திஸ் இஸ் டைவர்ஜ் and this is converge. Next, third rule, when a ray passing through convex concave, the principal focus strikes. இந்த செகண்ட் ரூலை பார்த்த அதே கான்செப்ட் அப்படியே ஆப்போசிட் கீழே டவுன் ஸ்டேட்டில் நடக்கும். ஏன்னா அது ஃபஸ்ட் ரே. செகண்ட் ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஃபஸ்ட் ரே. இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரே, சென்ட்ரல் ரே. 3 ரே இருக்குது, ஃபஸ்ட் ரே, செகண்ட் ரே, சென்ட்ரல் ரே வீசே. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் நெக்ஸ்ட். அப்போது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் வரக்கூடியது. இட்ஸ் ஓகே. So these are all the 3 rules. And now refraction through a convex lens. So இப்போ refraction வந்து convex lensல இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, ஜென்ரலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க. இன்ஃபினிட்டி மீன்ஸ் there is no restrictions or we couldn't say அதனோட எல்லை எதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஃபைன். அப்போது இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட் அப்படின்னும் போது ஒரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபைன். அப்போது ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து லைட் மேட் டு பி ஃபாலோட். ஓகே. அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் நமக்கு எங்கே கிடைக்கும், ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இங்கே லைட் ரேஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் என்டையர்லி கெட்டிங் கன்வர்ஜ். ஓகே. அப்போ பேரலல் லைட் ரேஸ் இந்த பாயிண்ட்டு தான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா principal axis, and the length, the distance between lens and the focus point we say as focal length. So this is about object at infinity. அப்போ இங்கே பாருங்கள் சென்டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது இமேஜ் நமக்கு எப்படி இருக்கும், சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் வில் பி வெரி ஸ்மால் தேன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். நம்ம பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்னுடைய சைஸை விட அது ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதனோட இமேஜ் அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். எப்போ when the object is placed at infinity. ஏன்னா அது எந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ், இவ்வளோ சென்டிமீட்டரோ எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே இல்லை, அது ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸில் அது எல்லாம் இல்லாமல் போயிட்டே இருக்குது. அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி நமக்கு தெரியும், அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எப்படி தெரியும், ரொம்ப கம்மியாக தெரியும், குட்டியாக தெரியும். ரைட். ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு வண்டி போயிட்டுருக்கு பார்க்குறோம், இன்னும் அதை தாண்டி போயிட்டே இருக்குது, அது எங்கே போகுது நமக்கு தெரியாது, எந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது. அப்போ அந்த வண்டி நம்ம பார்த்த வண்டி எப்படி நமக்கு தெரியுமா கிளியராக? நோ. ஸோ ரொம்ப சைஸ் கம்மியாக இருக்கும், நம்மளால் பார்க்க முடியாது, வியூ பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் இன்ஃபினிட்டி. So when object is placed at infinity, real image is formed at where principal focus, right, and the size is very small. Fine. Next,
as I told you, these are all the ray diagrams. இப்போ ray diagrams எடுத்துட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்களா பாருங்கள், நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ரே செகண்ட் ரே. இங்கே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரே ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க, செகண்ட் ரே வந்து சென்ட்ரல் ரே, அடுத்து பாருங்கள் டவுன் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடியது ஃபோக்கல் ரே. அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரூலில் வந்து என்ன அப்படின்னு இந்த 3 ரே தான் நம்ம 3 ரூல்ஸில் பார்த்துருப்போம். இஃப் யூ கிளியர்லி இதை நீங்கள் இந்த ரே டயக்ராமை நீங்கள் ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வியூ பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும். இந்த ரே டயக்ராமில் இருக்கக்கூடிய 3 இண்டிவிஜுவல் ரேவை தான் நம்ம எதில் பார்த்துருப்போம்னா நம்மளுடைய இப்போ 3 ரூல்ஸ் பார்த்தோம்லே அதில் தனித்தனியாக படிச்சிருப்போம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ரே சொல்கிறேன் பாருங்கள், பிரின்சிபல் ரே. இது வந்து செகண்ட் ரே சென்ட்ரல் ரே, சாரி ஃபார் தி இன்ட்ராப்ஷன், சென்ட்ரல் ரே எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம், லைட் ரேஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது கான்வெக்ஸ் ஆகட்டும் கான்கேவ் லென்ஸ் ஆகட்டும் என்ன ஆகும், இந்த இன்சிடென்ட் ஆகிட்டு சென்டர் பாயிண்டில் தான் ரீஃப்ராக்ஷன் அப்படியே நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆகும். தட் இஸ் ஆப்ளிக் அட் இட்ஸ் ஆப்டிக்கல் சென்டர். ஓகே, அப்படி ஆகும்போது எந்த ஒரு டிவியேஷன் இல்லாமல் சென்டர் பார்ட்டில் அப்படியே அழகாக கட் ஆகும், ஸ்ட்ரைக் ஆகும்னு சொன்னோம். இந்த சென்ட்ரல் ரே அப்படியே கட் ஆயிருக்கா, இது ஃபர்ஸ்ட் ரூல். அடுத்து செகண்ட் ரூல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரின்சிபல் ரே, ஃபஸ்ட் ரே இருக்குல்லே அதான் உங்களுடைய செகண்ட் ரூல். நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள். இப்போ லைட் ரே ஃப்ரம் தி அப்சர்வர் ஃப்ரம் தி ஆப்ஜெக்ட் லைட் இஸ் மேட் டு பி ஃபால். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரே எப்படி என்ன ஆகுதுன்னா ட்ராவல் ஆகிட்டு லென்ஸ்னுடைய டாப் ஆங்கிளில் லைட் ரேஸ் ஃபால் ஆகிட்டு அப்படியே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, சேம் ஃபோக்கல் பிரின்சிபல் ஃபோக்கல் பாயிண்டில் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ட்ராவல் ஆகிடுச்சு, ரீஃப்ராக்ட் ஆகிடுச்சு, பெண்ட் ஆகிடுச்சு. ரைட். தேர்ட் பாருங்கள், இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததனோட ஆப்போசிட் தான் இங்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ரைட்டா? அப்போ ஃபோக்கல் ரே பாருங்கள், சேம் பாட்டமில் உங்களுக்கு இது நடந்திருக்கு, டாப்பில் நடந்தது அப்படியே பாட்டமில் ஃபோக்கல் ரே. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்சர்வர்லேருந்து தான் 3 ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும். ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரே டயக்ராமில் உங்களுக்கு இப்போ பிரின்சிபல் ரேனா என்னென்னு தெரியும், சென்ட்ரல் ரே, திஸ் இஸ் ஃபோக்கல் ரே. இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அப்புறம் லென்ஸ்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் D1 சொல்லுவோம். இந்த சென்டர் பாயிண்ட் லென்ஸ்னுடைய சென்டர் பாயிண்ட் இஸ் நோன் அஸ் ஆப்டிக்கல் சென்டர் அண்ட் திஸ் இது F1 இது F2. இந்த F1 அப்படிங்கிறது ஃபோக்கல் ரே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் அந்த இமேஜை நம்ம எந்த இமேஜை வந்து லென்ஸில் லைட் ட்ராவல் பண்ணி படம் வைக்கிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டினோட இமேஜ் ஷேடோ மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகக்கூடியதை நம்ம பார்ப்போம். அதுதான் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ், இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஃபோக்கல் பாயிண்ட். இது படக்கூடிய இது எல்லாமே ஒரு நார்மல் பிளெயினில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த ஆங்கிள் தான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ், அந்த ஆக்சிஸ் தான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். ஃபைன். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே அட்ஜாயினிங் மாதிரி ஒரே இதில் இதாகிடுச்சிங்களா, இது ஆப்ஜெக்டினுடைய ஆக்சிஸ். So these are all the about rules and these are all the basic thing about ray diagram. See here object ray diagram ஓட ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓகே, அப்போ ஒவ்வொரு இமேஜுமே என்ன ஆகுனா டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆக ஆக இமேஜினுடைய சைஸு டிமினிஷோ. அதை நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி பார்க்கும்போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் சேம் ஆப்ஜெக்ட் தான், ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சைஸும் பொசிஷனும் என்ன ஆகுது, டிஸ்டன்ஸ் மாற ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் மாற உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா. அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சைஸு இது எல்லாமே மாறும், குட்டியாக தெரியும், பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப பெருசாக தெரியும். இதுதான் ரூல்ஸ். இந்த ரே டயக்ராமோட ரூல்ஸுமே இதுதான். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சிம்பிளிஃபை ஆகிறதும் சரி, அது ரொம்ப ப்ராடாக தெரியுதும் சரி, அதனோட டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ரே டயக்ராம் ரூல்ஸ். நவ்